Welcome all the students. In this video of chapter number 4, Environmental Management means पर्यावरणीय व्यवस्थापन. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक व सबस्क्राइब म्हणजे पुढील सर्व भाग तुम्हाला बघता येतील. Let us start the first point of this chapter. Let us start ecosystem a review. परिसंस्था पुनरावलोकन. In this first point, see first this food chain which is given here. In this food chain there are 6 factors. First one is producer means उत्पादक. Second one is primary consumer means प्राथमिक भक्षक. Third one is secondary consumer द्वितीय भक्षक. Fourth one is tertiary consumer means तृतीय भक्षक. आणि fifth one is apex consumer and last one is here consumer म्हणजे या ठिकाणी विघटक. In this figure this eagle is called as apex consumer because eagle is at the apex or tip of the food chain that is last in this chain, because which cannot be eaten by other organisms in this food chain. This eagle is cannot be eaten by other organisms in this food chain. That is why it is called as a apex consumer. Last one here, these are producers means उत्पादक. Producers means grass grows using sunlight and water. By eating grass, grass offers lives means depends upon plants for food. Frog depends upon grasshopper for their food. And snake depends upon this frog which is the food of the snake. And last, eagle depends upon the snake for its food, which is the favorite food of the eagle. When this eagle dies, then its dead body decomposes due to last factor of this food chain, that is decomposer. That means decomposer are here bacteria and fungi. These are microorganisms which live on these dead bodies of the animals for the food or their growth. Thus, this food chain is working like this. Lastly, dead body of the eagle which is decomposed by decomposer is converted into humus or nutrients. These humus or nutrients mixed into the soil. By using these nutrients in the soils, plants again starts growing. Let us start ecosystem review. परिसंस्था पुनरावलोकन. Ecosystem is formed by biotic and abiotic factors and their interactions with each other. Ecosystem परिसंस्था कशाने तयार झाली आहे? जैविक आणि अजैविक घटकांनी आणि त्यांच्यामधील इंटरॅक्शन म्हणजे आंतरक्रियांनी तयार झालेली आहे. ईच फॅक्टर प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द इकोसिस्टीम. यातला प्रत्येक फॅक्टर घटक त्याचा महत्त्वाची भूमिका इम्पॉर्टंट रोल जो आहे प्रत्येक इकोसिस्टीम मधील घटकाची महत्त्वाची भूमिका याच्यामध्ये आहे. प्रोड्युसर्स लाईक प्लांट्स आर इम्पॉर्टंट. उत्पादक वनस्पती ह्या सुद्धा महत्त्वाचे आहेत. हर्बिव्हर्स शाकाहारी प्राणी सुद्धा महत्त्वाचे आहेत. लाईक डिअर, गोट, शीप, कॅटल, हॉर्सेस, कॅमल्स इटीसी. फीडिंग अपॉन प्रोड्युसर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे ह्या ज्या हर्बिव्हर्स आहेत शाकाहारी हे काय खाऊन जगतात? दे लिव्ह अपॉन प्रोड्युसर्स मीन्स हर्बिव्हर्स फूड इज प्रोड्युसर्स. Here, next factor, predators. Predators means भक्षक
which eat the herbivores. Here we also called as these are carnivorous म्हणजे मांसाहारी प्राणी. याच्यामध्ये predators means carnivorous like lion and tiger which prevent the overpopulation of herbivores are also equally important. कार्निव्हर्स म्हणजे प्रेडेटर्स काय करतात तर हे लायन टायगर ह्या हर्बिव्होरसना खातात. दे ईट द हर्बिव्होरस. दॅट इज वाय ओव्हर पॉप्युलेशन ऑफ हर्बिव्होरस आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. या ठिकाणी जे प्रेडेटर्स कार्निव्हर्स काय करतात हर्बिव्होरसची पॉप्युलेशन संख्या जी आहे ती कंट्रोल करण्याचं काम नियंत्रणात आणण्याचं काम हे करत असतात. A question may arise in your mind that whether the caterpillars found in the nature, organisms present in the filthy places, termites, insects present in the dung are really useful. याचा अर्थ काय? हे खरोखरच युजफुल उपयोगाचे आहेत का? तर आन्सर इज यस. उत्तर आहे होय. कॅटरपिलर्स आळ्या ऑर्गॅनिझम प्रेझेन्स इन फिल्दी प्लेसेस अस्वच्छ ठिकाणी आढळणारी काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत. टर्माइट्स वाळवी, इन्सेक्ट प्रेझेंट इन डंग शेणामध्ये आढळणारे कीटक हे जे आहेत. हाऊ एव्हर दोज ऑर्गॅनिझम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट दो दे आर डर्टी. जरी ते डर्टी म्हणजे अस्वच्छ घाणेरडे असले तरी सुद्धा ते आपल्याला अतिशय इम्पॉर्टंट म्हणजे महत्वाचे आहेत. काय इम्पॉर्टंट आहेत? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लिनिंग द एन्व्हायरमेंट. त्यांचा उपयोग काय होतो या ठिकाणी एन्व्हायरमेंट क्लीन राखण्यासाठी पर्यावरणाची स्वच्छता करण्याचं काम महत्वाचं अतिशय महत्वाचं काम आहे. मीन्स दॅट आवर एक्झिस्टन्स इज ड्यू टू दीज फॅक्टर्स प्रेझेंट अराउंड अस. हेन्स वी शुड केअर फॉर दीज फॅक्टर्स. आपलं अस्तित्व जे आहे हे कशामुळे शक्य आहे पृथ्वीवरती तर हे अस्वच्छ डर्टी फिल्दी प्लेसेसमध्ये राहणारे ऑर्गॅनिझम जे आहेत त्यांच्यामुळे शक्य आहे. त्यामुळं वी शुड केअर फॉर दीज फॅक्टर्स. या घटकांची योग्य ती काळजी आपण घेतली पाहिजे. थिंक इफ फॉलन फॉलिएज इन फॉरेस्ट, डेड ट्रीज अँड कार्कसेस इन अँड अराउंड विलेजेस हॅड नॉट बी डिकम्पोज्ड फॉर इयर्स. वर्षानुवर्ष जंगलातील पालापाचोळा असेल, पडलेली झाडं असतील इत्यादी तसेच गाव परिसरातील मृत जनावरे यांचे विघटन झाले नसते तर काय झाले असते? ओनली बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस फॉलिएज इन द फॉरेस्ट, डेड ट्रीज अँड कार्केसेस आर सेंट बॅक टू द नेचर. म्हणजे याचं डिकम्पोजिशन या फॅक्टरचं झाल्यामुळं काय होतात हे पदार्थ पुन्हा निसर्गामध्ये परत येतात. इफ सच डिकम्पोजिशन हॉल्ट्स फॉर इयर्स. अशा पद्धतीचं डिकम्पोजिशन जर हॉल्ट झालं असतं वर्षानुवर्ष झालंच नसतं थांबलंच असती ही क्रिया द एंटायर अर्थ विल बी कवर्ड बाय हिप्स ऑफ अनवॉन्टेड गार्बेज. द एंटायर बॅलन्स ऑफ नेचर वुड बी लॉस्ट. ही क्रिया जर डिकम्पोजिशनची थांबली तर काय झालं असतं पृथ्वीवरती अनवॉन्टेड गार्बेजचा हिप नको असलेला कचऱ्याचा ढीग साठला असता आणि एंटायर बॅलन्स ऑफ द नेचर वुड बी लॉस. संपूर्ण पर्यावरणाचा बॅलन्स जो आहे तो काय झाला असता नष्ट झाला असता. डिस्कस लास्ट सेंटेन्स हिअर जीवो जीवस्य जीवनम. हे जे वाक्य आहे दिस सेंटेन्स गिवन हिअर इज इन संस्कृत लँग्वेज. व्हॉट इट मीन्स? दिस सेंटेन्स सेज दॅट वन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम डिपेंड्स अपॉन अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. एक सजीव हा दृष्ट्यावरती अवलंबून असतो. ऑल फूड चेन्स इन नेचर फंक्शन्स ऑन दिस प्रिन्सिपल. निसर्गामध्ये आढळणाऱ्या ज्या काही अन्न साखळ्या आहेत सर्व या वाक्यावरती आधारित आहेत किंवा या वाक्यावर आधारित अशा कार्य करत असतात. आत्ताच आपण एक फूडचेन बघितली. त्या ही फूडचेन देखील या वाक्यावरती जीवो जीवस्य जीवनम जगा आणि दुसऱ्याला जगू द्या अशा पद्धतीचं या वाक्याचा अर्थ आहे. ए बर्ड बिल्डिंग नेस्ट ऑन अ ट्री फीड अपॉन द फिशेस इन नियरबाय पॉन्ड whether this bird is part of the both that is tree as well as pond ecosystem. पक्षी घरटं बांधून झाडावर राहतात. पॉन्डमध्ये तळ्यामधले फिशेस खातात आणि जगतात. मग हे पक्षी जे आहेत
पॉन्ड तळं आणि ट्री या दोन्ही इकोसिस्टीमचे परिसंस्थेचे पार्ट आहेत का? आन्सर इज येस, होय. व्हाय? बिकॉज bird living on tree is an ecosystem. Bird is living food nearby in the pond, which is fish, and always as it drinks water in the pond. Pond is another ecosystem. That is why bird is part of the both trees as well as pond ecosystem. Let us see the next point, ecosystem. Parisangstha. There are two factors of ecosystem, abiotic components and second one is biotic component. Ajaivic and jaivic. Abiotic components are divided further into two types of factors, physical factor and chemical factor. Physical factor, भौतिक घटक. Physical factors are air, water, vapor, minerals, soil, sunlight. Chemical factors are nutrients, minerals, means nutrition. These nutrients, minerals further divided into two inorganic substances, organic substances or compounds. असेंद्रिय पदार्थ, सेंद्रिय पदार्थ. Inorganic substances which are hydrogen, oxygen, nitrogen, calcium, iron, sodium, potassium. These are the inorganic substances, and organic substances are proteins, carbohydrates and fats. Here also second part of the ecosystem or type, biotic. It is also divided into two parts, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic means स्वयंपोषी, heterotrophic परपोषी. Autotrophics producers means उत्पादक. Producers कोण आहेत? प्लांट्स आहेत. हेटेरोट्रोपिक कोण आहे? ॲनिमल्स, डिकम्पोजर्स, प्राणी आणि विघटक. त्याच्यामध्ये ॲनिमल्स जे आहेत ते ॲनिमल्स तीन प्रकारचे आहेत, प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर, टर्टारी कंझ्युमर. डिकम्पोजर्स कोण आहेत? बॅक्टेरिया अँड मीन्स सम टाइप्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हिअर. Paddy is cultivated on large scale in various states of South India. Paddy fields are frequently attacked by grasshoppers. Similarly, frogs are also present in large number in the mud of the paddy fields to feed upon the grasshopper, and snakes are also present therein to feed upon their favorite food, frogs. Paddy is cultivated on large scale in various states of South India. Paddy means भात शेती. कुठे होते? साऊथ इंडिया, दक्षिण भारतामध्ये होते. त्याच्यामध्ये तर इट इज फ्रिक्वेंटली अटॅक्ड, त्याच्यावरती प्रामुख्याने सतत अटॅक म्हणजे हल्ला केला जातो बाय ग्रासहॉपर. म्हणजे या ठिकाणी ग्रासहॉपर त्याच्यावरती नागतोडे हल्ला करतात. सिमिलरली इन पॅडी फील्ड्स फ्रॉग्स ऑल्सो प्रेझेंट अँड स्नेक्स ऑल्सो प्रेझेंट. हिअर इज वन फूड चेन इन पॅडी फील्ड्स, पॅडी, grasshopper, frog and snakes. Means grasshopper feed upon paddy fields, frogs feed upon grasshoppers and snakes feed upon frogs. Here this is food chain. However, if frog population declines all of sudden, अचानक जर बेडकांची संख्या कमी झाली तर काय होईल? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द पॅडी क्रॉप. सर्वात प्रथम भात शेतीवर त्याचा परिणाम काय होईल? तर याच्यामध्ये काय होईल नेमकं? तर then there will be rise in the population of grasshopper. The paddy fields will hence be infested with the insects, means grasshoppers. Second one, number of which consumers will decline and which will increase. Which consumers will decline? कोणते कंझ्युमर्स कमी होतील या ठिकाणी? तर साहजिकच कंझ्युमर जे आहेत, स्नेक कुणाला कंझ्युम करतो? फ्रॉगला खातो. त्यामुळे नंबर ऑफ स्नेक्स, दीज कंझ्युमर्स विल डिक्लाइन. विच विल इन्क्रीज? फ्रॉग्स कंझ्युम्स grasshopper. Here frogs number when decrease,
then number of grasshoppers will increase. Third one, what will be the overall effect on that ecosystem? पूर्णपणे या सर्व इकोसिस्टमवरती याचा काय परिणाम होईल? If frogs population declines, there would be imbalance of entire ecosystem. The number of prey and predators populations will change and thus the food chain will come to an end. टोटल इकोसिस्टीम ही जी भात शेतीची आपण जर बघितली तर एकंदरीत काय होईल? बेडकांची संख्या कमी झाली तर ही संपूर्ण अन्नसाखळी जी आहे भात शेतीतील ती काय होईल? इम्बॅलन्स होईल, म्हणजे असमतोल, त्याच्यामध्ये नंबर असमतोल निर्माण होईल आणि प्रे अँड प्रेडिटर्स भक्ष्य आणि भक्षकांची पॉप्युलेशन संख्या जी आहे ती पूर्णपणे काय होईल? चेंजमध्ये बदलेल आणि फूड चेनच पूर्णपणे जे आहे ते कम टू एंड, संपुष्टात येईल किंवा नष्ट होईल. See the next point in this chapter in the next video. Thanks for watching this video. Like and subscribe this video.